PGTRB English Unit 8ல MCQ 2020 20 questions பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது டெஸ்ட் நம்பர் 2. First question, which is the fourth element of a tragedy? Tragedyல fourth element என்னன்னு கேக்குறாங்க. அதுல fourth element வந்து பாத்தீங்கன்னா diction. Fourth element வந்து diction. மொத்தம் 6 elements இருக்கு. Tragedyல மொத்தம் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது 6 elements இருக்கு. First ஒன்னு plot, second ஒன்னு character, third ஒன்னு thought, fourth ஒன்னு diction, fifth ஒன்னு song, sixth ஒன்னு spectacle. இப்போ இந்த dictionங்கிறது என்னன்னா the style and manner in which the language is used. Style and manner. எப்படி அந்த languageல style and manner யூஸ் பண்றாங்கங்கிறது தான் diction. So இதுதான் fourth element. What is peripatetia? Peripatetia என்ன meaning அப்படின்னு கேக்குறாங்க. It's a reversal of fortune. Reversal of fortune. Next question. What is known as discovery? Discovery னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. இதுல எது discovery? Anagnorisis. Anagnorisis-ங்கிறது தான் discovery. Which is found as the important feature of Oedipus. இதுல Oedipus உடைய important feature என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Anagnorisis தான். What is amercia? Amercia-னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Tragic flaw. Tragedyல முக்கியமான விஷயம் tragic flaw. The fall of a character. அதுதான் வந்து tragic flaw. இப்போ ஒத்தலோங்கிற ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய tragedy எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல tragic flawங்கிறது என்னது? ஒத்தலோடைய suspicion, அவருடைய சந்தேக குணம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். அதுக்கு பேர் தான் tragic flaw. What is deus ex machina? அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதனுடைய மீனிங் God from the machine. God from the machine. அதுதான் deus ex machina. How many elements of a tragedy are described by Aristotle? எத்தனை elements அவர் பேசியிருக்காரு? 6 elements. இப்பதான் சொன்னோம் 6 elements. Plot, character, thought, diction, song, spectacle. Which poetry is compared by Aristotle to tragedy? Which poetry is compared by Aristotle to tragedy? எதை அவர் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு? Epic poetry. Epic poetryயும் tragedy வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. Tragedy is an action. Epic poetry. Epic is a narration அப்படின்னு முடிச்சாரு. Epicங்கிறது narration, tragedy action அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாரு. What is mimesis? Mimesisனா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Imitation. அதுதான் வந்து mimesis. What is spoudois? இதுல எது spoudoisன்னு கேக்குறாங்க. Spoudois, noble character. அதுதான் வந்து spoudois அப்படின்னு சொல்றாரு. What is denouement? இல்ல denouementங்கிறது என்ன? Unraveling of plot. Unraveling of plot. இதுதான் வந்து denouement. What is mythos? Mythos தான் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Plot is called mythos. What are ethos dionia? அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. Character and thought. Character தான் ethos அப்படின்னு சொல்றோம். Thought தான் வந்து dionia அப்படின்னு சொல்றோம். What is lexis? Lexisனா என்னன்னு கேக்குறாங்க. Diction தான் lexis அப்படின்னு சொல்றோம். Diction, style and manner, how they used in a language. அததான் diction அப்படின்னு சொல்றோம். அததான் வந்து அரிஸ்டாட்டில் lexis அப்படின்னு பயன்படுத்தியிருப்பார். What is opsis? Opsisங்கிறது எதை குறிக்குது? Spectacle. இந்த spectacleங்கிறது என்னன்னா the visual aspects of the performance such as sets and costume. ஸ்டேஜில் அந்த செட் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி கேரக்டரோடைய காஸ்டியூம்ஸ் எப்படி இருக்கு, அததான் வந்து spectacle அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். When was an essay on dramatic poesy published? Essay on dramatic poesy எப்ப பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க? 1668.
When did the four speakers in dramatic poesy have the literary discussion? அவங்க எப்போ அந்த literary discussion ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? essay on dramatic poesyல ட்ரைடன் எழுதினாரு. அதுல 4 ஸ்பீக்கர்ஸ், மெயினா 4 ஸ்பீக்கர்ஸை பத்தி பேசியிருப்பார். அவங்க எப்போ அந்த டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? அதுதான் இந்த கொஸ்டின். 3rd June 1665. 3rd June 1665. To whom was dramatic poesy dedicated? யாருக்கு ட்ரைடன் இதை டெடிகேட் பண்ணாரு? சார்ல்ஸ் சாக்வில்லி. சார்ல்ஸ் சாக்வில்லி. Who is Lycidius? அந்த 4 கேரக்டர்ல ஒரு கேரக்டர் வந்து லெசிடியஸ். யார் அவரு? சார்ல்ஸ் செட்லே. சார்ல்ஸ் செட்லேவை தான் அவர் வந்து லெசிடியஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. வாட் இஸ் மென் பை நியாண்டர்? இதுல இந்த நியாண்டருங்கிறவர் என்ன மீனிங்? நியாண்டருக்குன்னு பாவே நூ. நியாண்டர் நியூ மேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த நியாண்டருங்கிறது ஆக்சுவலா யாரை குறிக்குன்னா ட்ரைடனையே குறிக்குது. ட்ரைடனே அவருடைய கேரக்டரை வந்து நியாண்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காருங்கிறாங்க. இந்த வீடியோவில் 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்து MCQல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தொடர்ந்து கவனிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.